नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्य आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकईवा। तेबे 10 कोटी अधिक चाषी मानक पई खुशीर खबर अकाउंट को आसिबो 8,000 टंका। मोदी सरकार करिपारंती एक बड़ घोषणा। तेबे लोकसभा निर्वाचन ठीक पूर्व केंद्र सरकार 10 कोटी अधिक चाषी को बड़ भेटी दे पारंती। खबर अनुसार केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना किस्ती को बढ़ाई पारंती। प्रति चाषी को वार्षिक 6,000 टंकार बढ़ाई 8,000 टंका करिवार संभावनाटी रही। या व्यतीत केंद्र सरकार पीएम गरीब कल्याण अन्न योजनार संशोधन बढ़ाइबाकू योजना मध्य करा जाई अछि। सूत्र अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि किस्ती बढ़ाइबा एवं पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना उपरे खूब शीघ्र निष्पत्ति नियाजिबो। केंद्र सरकार 2024 फेब्रुआरी मार्च मध्य पीएम किसान योजनार 16तम किस्तीटी जारी करि पारंती। परवर्ती खबर पुणी तमिलनाडु रे लगाण वर्षा स्कूल कॉलेज छुट्टी। तेबे तमिलनाडु पीछा छाड़ुनी लगाण वर्षा पुणी अधीन वर्षाटी जारी रही। फल राज्यर अनेक जिले स्कूल कॉलेज गुड़ी को छुट्टी घोषणा करिसेंती स्थानीय प्रशासन। प्रबल वर्षा को दृष्टि रखी 9टी जिलार समस्त शिक्षानुष्ठान गुड़ी को बंद रखा जाई अछि। प्रभावित जिला गुड़िक मध्य नागपट्टिनम किरू भेलूर तालुक भिलुपुरुम कुडालर रानीपेट एवं भलर रही अछि। परवर्ती खबर आहरी 2 दिन घन कुहुड़ी 16टी जिला को करागला हाई अलर्ट। एवं मंगलवार एवं बुधवार 2 दिन राज्य में घन कुहुड़ी दृश्यमान हेबो। उपकूल एवं अभ्यंतरण ओडिशार विभिन्न स्थान में कुहुड़ी देखादेब। सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा केन्दुझर अनुगुल ढेंकानाल जाजपुर कटक जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा पुरी खर्दा नयागढ़ कलाहांडी कंधमाल रायगड़ा एवं कोरापुट रे कुहुड़ी दृश्यमान हेबो बोली आंचलिक पाणीपाग विभाग पूर्वानुमानटी करेছে। सोमवार दिन राज्यर 4टी सहर 10 डिग्री तले रहिथिला। जिला उदयगिरी रे रातिर तापमात्रा सबुठारु कम 7.4 डिग्री रेकर्ड करा जाई अछि। परवर्ती खबर वायु प्रदूषण रे दिल्ली को टोपिला ओडिशा 6टी सहर रे AQI 300 पार। तेबे वायु प्रदूषण रे दिल्ली को टोपीगला ओडिशा भुवनेश्वर कटक बारिपदा बालेश्वर एवं केन्दुझर आदि स्थान में 300 पार करिछि इंडेक्स। बालेश्वर AQI सर्वाधिक 334 रही। सेहीपरि कटक रे 320 बारिपदा 316 भुवनेश्वर 311 केन्दुझर 314 रायरंगपुर 308 रही। सेहीपरि अनुगुल 300 एवं तालचेर AQI भैल्यू 251 रही। गतकाली अपराह्न दिल्ली रे AQI 333 रही। केंद्रीय प्रदूषण निमंत्रण बोर्ड पक्षर यह सूचनाटी मिले। परवर्ती खबर 8.85% सुध देउछि डिजिटल एफडी। कम टंकार पाइबे 1 लाख टंकार अधिक रिटर्न। तेबे लक्ष लक्ष लोक मानक पई एक खुशीर खबर रही। जो माने निरापद निवेश एवं उत्तम रिटर्न पाई एफडी करंती वर्तमान से माने स्थिर जमा उपरे 8.85% सुधटी पाइबाकू जाउछंती। अण बैंकिंग आर्थिक कंपनी बजाज फाइनान्स एहार ग्राहक मानू यह महान ऑफरटी देउछि। विशेष कथा होउछि बजाज फाइनान्स डिजिटल माध्यम स्थिर जमा राशि करिबार ही व्यवस्थाटी आरंभ करा जाई अछि। या अधीन रे जदि आपण कंपनी ऐप किंबा वेबसाइट मध्य एफडी करंती तेबे आपण 8.85% पर्यंत सुधटी पाई पारिबे। परवर्ती खबर पीएफ कर्मचारी मानक चमकिबो भाग्य अवसर पर भी मिलिबो पेंशन। तेबे चाकरी काल भितर जदि आपणकर पीएफ कटुछि तेबे वर्तमान आपणको खुशी खबर मिलिबाकू जाउछि। कारण वर्तमान ईपीएस योजना सरकार द्वारा परिचालित होउछि। आपण जानते कि अवसर पर पीएफ कर्मचारी मानकू प्रति मासरे पेंशन दिया जाए। जदि आपण घरे कई जने पीएफ कर्मचारी अछंती तेबे किसी गुरुत्वपूर्ण जिनिस बाबद ध्यान देबाकू पड़िबो। ईपीएस ईपीएफ द्वारा परिचालित तेणु कौन प्रकार समस्या नहीं। आपण निश्चित भाव में भावुवे जो कर्मचारी माने योजनार लाभ पाती ईपीएस सहित जड़ित गुरुत्वपूर्ण जिनिस गुड़िक बाबद निश्चित भाव में जानतु। सरकार द्वारा परिचालित ईपीएस योजना पीएफ कर्मचारी मानक पई एक वरदान बोली प्रमाणित होइछि। जहाँ जानिबा पई आपण मानक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण रही।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଦେଶ ସଡ଼କରେ ଭାରତ ତିଆରି କାର୍। ତେବେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ ରପ୍ତାନିକାରୀ ଦେଶ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଏଠାରେ କାର୍ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଡ଼ି ବିଦେଶ ମଧ୍ୟ ପଠାଉଛନ୍ତି। 2023ରେ କାର୍ କମ୍ପାନୀ 6,71,384ଟି ଗାଡ଼ି ଭାରତରୁ ରପ୍ତାନି କରିଛନ୍ତି। ମାରୁତି ସୁଜୁକି, ଫୋକ୍ସୱାଗନ୍, ହ୍ୟୁଣ୍ଡାଇ, ମହିନ୍ଦ୍ରା, ଟାଟା ମୋଟର୍ସ, ହୋଣ୍ଡା ଏବଂ ସ୍କୋଡାରୁ ରପ୍ତାନିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏସ୍ଏସ୍ବି ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 8ରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନଟି ଆରମ୍ଭ। ପୂରଣ ହେବ 2064ଟି ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ପଦ। ତେବେ ନୂଆବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଚାକିରି ଆଶାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଶୁଭ ଖବର। ରାଜ୍ୟ ଚୟନ ବୋର୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ 2064ଟି ଶିକ୍ଷକ ପଦ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଅଛି। ରାଜ୍ୟର ଅଣସରକାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହାଇସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତିଟି ଦିଆଯିବ। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏସ୍ବିଏସ୍ର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟଟି ପାଇପାରିବେ। ଜାନୁଆରୀ ମାସ 8 ତାରିଖରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ପଦ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 7 ତାରିଖରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିପାରୁଥିବା ପରି ଅକ୍ଷରରେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲେଖିବେ ଡାକ୍ତର। ତେବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅକ୍ଷରରେ ଡାକ୍ତର ଲିଖିବେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍। ଏନେଇ ସବୁ ଡାକ୍ତରଖାନା, କ୍ଲିନିକ୍, ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାଟି ଜାରି କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ। ଏଣିକି ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିପାରୁଥିବା ପରି ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବେ ଡକ୍ଟର, ଯାହାଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଔଷଧ ଏବଂ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବ ବା ବୁଝିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶୀତରେ ଥରୁଛି ଓଡ଼ିଶା। 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ 3ଟି ସହର। ତେବେ ରାଜ୍ୟକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରୁଛି ଶୀତ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ ଖସିବା ସହିତ ଶୀତଟି ଅଧିକ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଏବଂ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟରେ 3ଟି ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ଉଦୟଗିରିରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ସହର ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 7.5 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା। ସେହିପରି କୋରାପୁଟରେ 8.3 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 9.5, ଫୁଲବାଣୀରେ 10, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 14.2, ରାଉରକେଲାରେ 13.7, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 13.9, ବରଗଡ଼ରେ 15.6, ହୀରାକୁଦରେ 15.6, ଦେବଗଡ଼ରେ 15.2, କେନ୍ଦୁଝରରେ 13, ସମ୍ବଲପୁରରେ 15.4, ତାଳଚେରରେ 15.4, ଢେଙ୍କାନାଳରେ 15.8, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 13.5, ନୂଆପଡ଼ାରେ 14, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ଭବାନୀପାଟଣା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୟାଗଡ଼ରେ ଯଥାକ୍ରମେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆୟକର ବିଭାଗରେ ବାହାରିଲା ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ। 291 ପଦବୀରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବେ। ତେବେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଆଶାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ଖୁସିର ଖବର। ଆୟକର ବିଭାଗରେ ବାହାରିଛି ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ। ଏନେଇ ଆୟକର ବିଭାଗ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ରିଜନରେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ବିଭାଗ ଏବଂ ନୋଟିସଟି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ସମୁଦାୟ 291 ପଦ ପାଇଁ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଭର୍ତ୍ତିର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ଖେଳକଟା ସହାୟତାରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦବୀ ମଧ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ। 32ଟି ଗ୍ରୁପ ଅଛନ୍ତି ସାମିଲ। ତେବେ ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପକ୍ଷୀ ଗଣନାଟି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ସକାଳ 6ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ମଧ୍ୟରେ ସରିବ। ଏନେଇ 21ଟି ସେକ୍ଟର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରେ 533 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ଗଣନା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ଲୋକର୍ପିତ ହେବ ମାଲକାନଗିରି ବିମାନ ବନ୍ଦର। ତେବେ ବିକାଶର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ମାଲକାନଗିରି। ଆଜି ଲୋକର୍ପିତ ହେବ ମାଲକାନଗିରି ବିମାନ ବନ୍ଦର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାଲକାନଗିରି ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରି ଏହା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାର 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଆଜି ଅବତରଣ କରିଥିଲା ଗୋଟିଏ ବିମାନ। ଟ୍ରାଏଲ୍ ରନ୍ରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ କହିଛନ୍ତି ବିମାନର ମୁଖ୍ୟ ପାଇଲଟ ଏବଂ ଡିଜିସି ଅଧିକାରୀ। ଏଠାକାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସୁବିଧାକୁ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ପାଇଲଟ ଟିମ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାଲକାନଗିରିରୁ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନ ଚଳାଚଳଟି ଆରମ୍ଭ କରିବ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯୁକ୍ତ 2 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର। ଆଜିଠୁ ନିଟ୍ ଏବଂ ଜେଇ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ କୋଚିଂ। ତେବେ ଯୁକ୍ତ 2 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର ରହିଛି। ଆଜିଠାରୁ ନିଟ୍ ଏବଂ ଜେଇ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ କୋଚିଂ ଏବଂ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2ଟି ସିଟିଂରେ କୋଚିଂ ଦିଆଯିବ। ସକାଳ 8:30ରୁ 10ଟା ଯାଏଁ ନିଟ୍ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 2:30ରୁ 3:30 ଯାଏଁ ଜେଇ କୋଚିଂ ଦିଆଯିବ। ଅନଲାଇନ୍ କୋଚିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ DHSC ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଥର ଖାସ୍ ହେବ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ପେରେଡ୍। ପ୍ରଥମ ଥର ଭାଗ ନେବେ ମହିଳା ଅଗ୍ନିବୀର ବାୟୁ ସୈନିକ। ତେବେ ଏବେ ଖାସ୍ ହେବ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ପେରେଡ୍। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପେରେଡ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାଗ ନେବେ ମହିଳା ଅଗ୍ନିବୀର ବାୟୁ ସୈନିକ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବେ। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ସ୍ଥଳସେନା ଯବାନ, ନୌସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନାର ମହିଳା ଅଗ୍ନିବୀର ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ୟାରେଡ୍ କରିବେ। ତେବେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ କି ସ୍ଥଳ, ବାୟୁ ଏବଂ ନୌସେନାର ମହିଳା ଅଫିସରମାନେ ଏକା ସାଥିରେ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଲିଡ୍ କରିବେ। ସ୍ଥଳସେନା, ନୌସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନାର ମହିଳା ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସହଜ ଉପାୟରେ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ନଚେତ୍ ମିଳିବନି ପେନ୍ସନ୍। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେନ୍ସନ୍ ଧାରକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ସାଧାରଣତଃ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ମାସ ହେଉଥିଲା ନଭେମ୍ବର। ତେବେ ଏଥର ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖଟି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ 2024 ଜାନୁଆରୀ 31କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 150 ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କର ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ 150 ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସିକିମ ପଟ୍ଟାଧାରୀ ରୟତମାନେ ନିଜ ଜମିର ସ୍ୱତ୍ୱ ପାଇବା ନେଇ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ହେଲେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଇଅଛି। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ 2,50,000 ପରିବାର ଉପକୃତ ହେବେ। କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର 18,000 ରୟତ ପରିବାର ଉପକୃତ ହେବେ। 150 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜମି ପଟ୍ଟା ପାଇବେ। 2101 ଏକର ସିକିମ ପଟ୍ଟା ତିଆରି ଥିବା ଜମିର ପଟ୍ଟାଟି ମିଳିବ। ଦିନିକିଆ ବାଲେଶ୍ୱର ଗସ୍ତରେ ଯାଇ 5T ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶର ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ବାଲେଶ୍ୱର। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ସହରକୁ ପଛରେ ପକାଇ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ପାଲଟିଲା ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର। ଦେଶର ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ବାଲେଶ୍ୱର। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଅନେକ ବଡ଼ ସହର ବାଲେଶ୍ୱର ତୁଳନାରେ କମ୍ ପ୍ରଦୂଷିତ ରହିଛି। ପ୍ରଦୂଷଣର ଅତି ଖରାପ ଶ୍ରେଣୀରେ ରାଜ୍ୟର ବାଲେଶ୍ୱର, ବାରିପଦା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ସହର ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପରିଷଦ ବା CBCC ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ବାୟୁମାନ ସୂଚକାଙ୍କ AQI ଅତି ସାଂଘାତିକ ସ୍ତରରେ ରହିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମନଇଚ୍ଛା ଦର ନେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ, 200ରେ କିଣୁଛନ୍ତି, ବିକୁଛନ୍ତି 400ରେ। ତେବେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଖାଉଟିଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଅଛି। 2 ମାସ ତଳେ ପିଆଜର ଦର 30 ଟଙ୍କାରୁ 60 ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ିଥିଲା। ଏବେ ଏହା 20 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ କିଲୋ ପିଛା 40ରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ମାତ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଉନି ରସୁଣ ଦର। ରବିବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରସୁଣ କିଲୋ ପିଛା 400 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଇଗଣିଆ କୁବେରପୁରୀ ପାଇକାରୀ ବଜାରରେ ସାଧାରଣତଃ ରସୁଣ କିଲୋ ପିଛା ଦର 200 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଭଲ ରସୁଣ କିଲୋ 220 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ମାତ୍ର ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ କିଲୋ ପିଛା 400 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିରରେ କରାଯାଇଛି ଏହିସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେବେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିବା ରାମ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ହେବ। ଗର୍ଭଗୃହ ରାମଲାଲଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛି। ପୁରା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଏବେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ତେବେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ରହିବ। ଏଠାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଅତି ସହଜରେ ମନ୍ଦିରର ସବୁ ଜିନିଷର ସହାୟତା କରିପାରିବେ। ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲିଫ୍ଟ ଏବଂ 2ଟି ରାମ୍ପର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ।
जदि भल लगी वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करने बिल्कुल भी भूलंतु नहीं। आपणक भल पाइबा स्वरूप वीडियो को शेयर करदेवे। पुणी देखा हब लाटेस्ट अपडेट्रे, से पर्यंत विदाय नौछि। वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।